আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পর্বে। আজকে আমরা কথা বলছি অ্যাডভান্স ইংলিশ স্ট্রাকচার নিয়ে। আজকে আমরা আছি ৭৪তম পর্বে। আমরা দেখতে, দেখতে অনেকগুলো পর্ব শেষ করেছি। আশা করি আপনাদের পর্বগুলো ভালো লাগছে। আপনাদের পর্বগুলো কেমন লাগছে সে বিষয়ে অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য আমাদের কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন। সেই সাথে আপনাদের প্রয়োজন, অপ্রয়োজন, ভালো লাগা, মন্দ লাগা অথবা আপনাদের কোন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে বা কোন বিষয়টি নিয়ে কথা বললে আপনারা বেশি উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন সেই বিষয়টি যদি লিখে জানান উইল ট্রাই টু মেক দ্যাট ফর্ম ফর ইউ সো টুডেস discussion is about first of all that the word we use first of all the phrase that is actually সবার আগে বা প্রথমত বা শুরুতেই যখন আমরা বলি তখন আমরা সাধারণত এই শব্দটি ব্যবহার করি ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইউ রাইট ফর ইউর হার্ড ওয়ার্ক আমি প্রথমত শুরুতেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই বাট দ্য ওয়ার্ড ফার্স্ট অফ অল ক্যান বি রিপ্লেসড উইথ ফিউ আদার ওয়ার্ডস লাইক ফার্স্টলি প্রাইমারিলি ইনিশিয়ালি টু বিগেইন উইথ ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস if you want to use the formal ways those are really important to start with that word প্রথমত আমরা শুরু করতে চাই বা বলতে চাই এই ধরনের অর্থে but if we want to replace them informally then there are more few words that we can use first thing first those also usable in case of informal communication and let's start with other option আমরা আরো অনেক ধরনের কথাই বলতে পারি so above all most importantly for starters right so those are basically the important term we can use in case of communication and instead of first of all so first of all is a formal phase formal form of সবার আগে বা শুরুতেই বা প্রথমত এই ধরনের অর্থে আমরা এটির ব্যবহার করি যেমন এখানে আমরা বলছি সবার আগে আমার কথা শুনুন রাইট সো আমরা যখন কাউকে এটা বলি তখন বলি ফার্স্ট অফ অল আমার কথা শোনো দ্যাট মিনস লিসেন টু মি সো ফার্স্ট অফ অল লিসেন টু মি ফার্স্টলি আমরা বলতে পারি ফার্স্টলি লিসেন টু মি প্রাইমারিলি listen to me initially listen to me to begin with listen to me or we can replace them with some other words so first of all listen to me primarily listen to me আমাদের পরের যে বাক্য সেখানে আমরা খেয়াল করি সবার আগে আমি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিই that is an important word important sentences in case of that is one of the important sentences in case of communication or whenever we start our conversation with someone and in that case we may use this form this structure সবার আগে আমি নিজেকে পরিচয় করে দিতে চাই তাহলে আমরা বলবো first of all let me introduce myself that is a very important form of communication so আমরা বলবো first of all let me introduce let me মানে হচ্ছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দাও আমাকে let me মানে আমাকে করতে দাও introduce মানে হচ্ছে পরিচয় করা introduce মানে পরিচয় করা introduce myself আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে দাও আমার নিজেকে right myself so that is actually an important sentence in case of communication that we use frequently in case of communication even in any new situation where we want to start our conversation with someone right so first of all let me introduce myself firstly let me introduce myself অথবা আমরা বলতে পারি first thing first let me introduce myself first things first let me introduce myself আমাকে প্রথমত নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতে দাও বা নিজের সম্পর্কে বলতে দাও আমরা এরকম করে বলি অথবা আমরা বলতে পারি to begin with let me introduce myself
To begin with, let me introduce myself. So, those are actually very important phases or forms that we may use in case of communication, and that actually express our form, our ability, our starting or our expression actually that represents how smartly we can express ourselves to someone else. So that's very important to communicate with someone, and that phase is especially important for us. First of all, let me introduce myself. সবার আগে আসার জন্য ধন্যবাদ. So first of all, thank you for coming. ফার্স্ট, ঠিক আছে, সবার আগে আসার জন্য ধন্যবাদ, মানে সবার আগে মানে ফার্স্ট অফ অল, সবার আগে আসার জন্য ধন্যবাদ। আসার জন্য ধন্যবাদ মানে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মানে আমরা বলি থ্যাংক ইউ মানে হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ। ফর কামিং, রাইট, ফর কামিং মানে আসার জন্য, ফর কামিং, তাহলে আমরা বলছি ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর কামিং, আপনার আসার জন্য, তাহলে ফর ইয়োর কামিং, রাইট, ফর ইয়োর কামিং। আমরা চাইলে এখানে ইয়োর শব্দটা ব্যবহার করতে পারি, সো আমরা এখানে হয়তো ব্যবহার করব, হয়তো করব না, ইয়োর, রাইট। সো ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কামিং, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর ড্যান্সিং, রাইট। সো আমরা এরকম বলতে পারি, কিন্তু থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর স্পিচ অ্যাকচুয়ালি, সো ফর ইয়োর স্পিচ, for your conversation, for the book, right? First of all, thank you for the book. আমরা এরকম কিন্তু বলি, অনেক কথাই আমাদের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলি। সো এটা কিন্তু আসলে প্রেজেন্ট করে আমরা কতটা স্মার্ট, কতটা দক্ষতার সাথে আমাদের নিজেদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি একটা নতুন পরিবেশে। সো এই এক্সপ্রেশনগুলো আমাদেরকে স্পেশালি প্র্যাকটিস করতে হবে, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, সো দ্যাট আমাদের টিউনটা স্মার্টার মনে হয়। সবার আগে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা সাধারণত কোনো একটা কাজ করতে গেলে যেটা বলি, আমাদের যে ভয়েস, আমরা যে পরিকল্পনা করি বা আমরা যে মিটিং করি, সেখানে কিন্তু আমরা বলি যে সবার আগে আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল, অথবা আমরা বলতে পারি ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ অল বলছি, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু, মানে আমাদের কিছু করতে হয় এই ধরনের অর্থে। আমাদের প্রয়োজন, করতে হবে একটা, আর আমাদের প্রয়োজন। আমরা যদি বলি উই নিড টু, তাহলে আমাদের প্রয়োজন, আর যদি বলি উই হ্যাভ টু, তাহলে আমাদের করতে হবে। তাহলে আমরা বলবো উই হ্যাভ টু প্ল্যান, উই হ্যাভ টু প্ল্যান, রাইট। উই হ্যাভ টু প্ল্যান মানে হচ্ছে পরিকল্পনা করা। সো উই হ্যাভ টু প্ল্যান, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু প্ল্যান, এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি। অথবা আমরা বলতে পারি ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু প্ল্যান, আমাদের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এই ধরনের যদি বলি, প্রয়োজন শব্দটা থাকলে আমরা হ্যাভ টুর পরিবর্তে নিড টু ব্যবহার করব। সো আমরা সেটাও এখানে দেখাতে পারি। ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু প্ল্যান, রাইট, প্ল্যান করা প্রয়োজন। প্ল্যান এখানে ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হবে। উই নিড টু মেক এ প্রপার প্ল্যান, সেক্ষেত্রে নাউন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, যেখানে মেকটা ভার্ব হিসাবে থাকবে। সো আমরা প্ল্যান বলতে পারি, অথবা উই নিড টু মেক এ প্ল্যান, উই নিড টু মেক এ প্রপার প্ল্যান, রাইট। উই নিড টু হ্যাভ এ প্ল্যান, আমাদের একটা পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন অর্থেই কিন্তু এটাকে ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন ফর্মে। সো আমরা সেটা খেয়াল রাখবো, আমরা কোন ফর্মে, কোন অর্থে আমাদের বাক্যটিকে থ্রো করতে চাই বা করছি। সবার আগে আমরা এই কাজটি শেষ করি, দেন আমরা বলবো লেটস ফিনিশ, আমরা শেষ করি, চলো আমরা শেষ করি, রাইট। লেটস মানে লেট আস থেকে লেটস, আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে লেটাসের পরিবর্তে লেটস বলি। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা বলবো ফার্স্ট অফ অল লেটস ফিনিশ দিস টাস্ক। ফিনিশ মানে শেষ করা, লেটস ফিনিশ দ্য টাস্ক, এই কাজটি। তাহলে আমরা দিস বলবো, দিস অথবা দ্য টাস্ক এই কাজটি। সো সবার আগে আমরা কাজটি শেষ করি। আমাদের পরের যে বাক্য, সেখানে আমরা দেখছি সবার আগে আমি ক্ষমা চাই, বিকজ অফ মাই ফল্ট অর এনি আদার রিজন আই এম লেট,
অ্যান্ড এই ধরনের রিজনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রথমে বলি সবার আগে, আমরা যখন কাউকে কথা বলি তখন কিন্তু আমরা বলি সবার আগে আমি ক্ষমা চাই, ফর মাই ফল্ট, ফর মাই লেট অর এনিথিং। সো আমরা সেই ক্ষেত্রে বলবো ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্ট অফ অল আই, মানে আমি, ওয়ান্ট টু অ্যাপোলোজাইজ, আই ওয়ান্ট টু অ্যাপোলোজাইজ, আমি ক্ষমা পেতে চাই, আমি ক্ষমা চাই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বলবো ওয়ান্ট টু আমি চাই, অ্যাপোলোজাইজ মানে ক্ষমা, অ্যাপোলোজাইজ আমি প্রথমত ক্ষমা চাই, রাইট, ফর মাই ফল্ট, ফর মাই লেট, ফর মাই মিসকনসেপশন, ভুল ধারণার কারণে, ফর মাই ইগনোরেন্স, আমার অজ্ঞতার কারণে, or anything we want to express actually, that will depend on the situation, actually which situation we want to express by our apology, right? So that's very important and we have to remember that thing actually we want to express. সো সবার আগে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে, সো আমাদের ধরতে হবে মানে আমাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে, দেন উই হ্যাভ টু, আর আমাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন, তাহলে আমরা বলবো উই নিড টু। তাহলে আমরা বলছি ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে ধরতে হবে, দেন উই হ্যাভ টু বি মানে হওয়া, পেশেন্ট ধৈর্যশীল, উই হ্যাভ টু বি পেশেন্ট, পেশেন্ট বানানটা ভুল হলো, PATIENT, রাইট? সো TIENT, পেশেন্ট, আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে সবার আগে, দেন আমাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন, তাহলে বলবো ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু বি পেশেন্ট, আমাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন, এই ধরনের অর্থে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি। এরপরে আমরা বলছি সবার আগে আমরা আতঙ্কিত হব না, ঠিক আছে, উই হ্যাভ টু ইনশিওর, ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ইনশিওর দ্যাট, যে আমরা আতঙ্কিত হব না, এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা বলতে পারি। দেন আমরা বলবো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ইনশিওর, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, উই হ্যাভ টু এনশিওর আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে, কি নিশ্চিত করতে হবে, যে আমরা আতঙ্কিত হব না, আমরা আতঙ্কিত হব না মানে হচ্ছে লেটস নট প্যানিক, রাইট, চলো আতঙ্কিত না হই, অথবা আমরা এটাই বলি, লেটস নট প্যানিক, চলো আতঙ্কিত না হয়, লেটস নট প্যানিক, আমরা আতঙ্কিত না হয়, উই হ্যাভ টু ইনশিওর, যে আমরা আতঙ্কিত না হই, রাইট। আচ্ছা, সবার আগে আমরা সমস্যার দিকে মনোযোগ দিই, আমরা এটাও অনেক সময় বলি ডিসকাশনের ক্ষেত্রে, যখন আমরা কোনো মিটিংয়ে বসি, ফর্মালি যখন কোনো একটি টপিক নিয়ে আমরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করি, তখন সেই ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা বলি সবার আগে আমরা আমাদের সমস্যার দিকে মনোযোগ দিই। তাহলে আমরা বলবো ফার্স্ট অফ অল সবার আগে, ঠিক আছে, আমরা আমাদের সমস্যার দিকে মনোযোগ দিই, মানে আমরা এটা বলতে পারি লেটস ফোকাস অন দ্য প্রবলেম, আমরা এটা সাধারণত বলি লেটস ফোকাস অন, কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করা, অন দ্য প্রবলেম, রাইট, প্রবলেম মানে হচ্ছে সমস্যা, প্রবলেম, লেটস ফোকাস অন দ্য প্রবলেম, প্রবলেম বহুবচনও হতে পারে, প্রবলেমস, অনেক সমস্যা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রবলেমস বলে থাকি। সবার আগে আমাদের ইতিবাচক ভাবি, সবার আগে আমরা ইতিবাচক হই, মানে বি পজিটিভ, অর ভাবার ক্ষেত্রে থিঙ্ক পজিটিভ, রাইট। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা বলবো ফার্স্ট অফ অল প্রথমত আমরা ইতিবাচক ভাবি, লেটস থিঙ্ক পজিটিভ, তাহলে আমরা বলি লেটস মানে হচ্ছে চলো আমরা কিছু করি, থিঙ্ক মানে হচ্ছে চিন্তা করা, সো থিঙ্ক পজিটিভ, চলো আমরা পজিটিভ বা ইতিবাচক হই, লেটস ফার্স্ট অফ অল বা ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, লেটস থিঙ্ক পজিটিভ, চলো ইতিবাচক হই, প্রথমত আমরা ইতিবাচক হই, বা বা সবার আগে আমরা ইতিবাচক হই, এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা বলি। এরপরে আমাদের লাস্ট যে বাক্যটি আমরা এখন ট্রান্সলেট করব, সেটি হচ্ছে সবার আগে আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। বাস্তববাদী এর ইংরেজি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে, বি প্র্যাকটিক্যাল অর বি রিয়েলিস্টিক, তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে,
তাহলে ফার্স্ট অফ অল we have to be realistic, right? রিয়েলিস্টিক। সো রিয়েলিস্টিক মানে হচ্ছে বাস্তববাদী আর প্র্যাকটিক্যাল। উই হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিক্যাল। আর আমাদের হতে হবে বা আমাদের হওয়া প্রয়োজন, দেন উই নিড টু বি প্র্যাকটিক্যাল আমরা বলতে পারি। ফার্স্ট অফ অল উই নিড টু বি প্র্যাকটিক্যাল। সো দ্যাটস দ্য ফর্ম অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান ইউজ ইন কেস অফ কমিউনিকেশন। সো আই থিঙ্ক যে তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে, তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগছে সেটি আমরা আগেই বলেছি, তোমরা কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবে। আর তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত জনের মধ্যে শেয়ার করবে। এখানে 4টি বাক্য আমরা রেখেছি যেগুলো ট্রান্সলেট করা হয়নি, এগুলো তোমাদের কাজ। তোমরা এগুলো ট্রান্সলেট করে এর প্রপার ফর্মটা কি হবে সেটি আমাদের কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবে। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।